तामाने महानित्य स्थलर पीठ एटी किए पीठाधीश किए सन्थ किए साधु किए बाबाजी किए कौन से विषय आलोचना करने को शक्ति ना भूल भितर को जातु नहीं। नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु अनेक तो आलोचना पर्यालोचना होउची किंतु दर्शक बंधु आप देखुथिबे गोटे भिडियो भाइराल होउची ध्यान कूद को लेकिन किंतु से निजे कहते अनंत एवं से निज शला को कहते रामदास आउ निज भणजा अच्युत आ निज स्त्री हेले से जोगमाया सତରେ कौन एमती बाबा हो पार एबे जो परिस्थिति हेलानी मालिका को अनेक आलोचना पर्यालोचना होउची किंतु ध्यान कूद को लेकिन अनेक भक्त मानकर उत्कंठा रही किंतु अनेक खेल हेब ध्यान कूदे जहाँ मालिका वर्णना कर आपण बारंबार कहती किंतु ध्यान कूदे खेल हम नहीं ध्वनिपुर खेल हम आमती ध्वनिपुर किसी मालिकार कौन प्रमाण रही आ बलदेव विषय कौन कहे आम दर्शक बंधु मान बाबा। जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ध्यान कूद जय गुरुदेव समस्त भक्त जनसाधारण एवं साधु सन्थ चरण तले अनंत कोटि प्रणाम गुरुदेव बड़ ठाकुर एवं पंच महापुरुष को चरण तले जगन्नाथ चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। आया कथा हूँ मालिका को नहीं बहु साधु सन्थ बहु मत मध्य प्रदान करुछंती। आम जाजपुर ठारू श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भितर बहु क्षेत्र अच्छी बहु साधु सन्तर पीठ मंदिर रही माने पीठस्थली रही ओडिशार सर्वप्राचीन महापुरुष पंचसखा मानकर मालिका को नहीं विभिन्न कथा उठी एवं मालिका को नहीं किए को मत मतांतर मध्य प्रकाश कर आम जानतु जदि गोटे महापुरुष मालिका लिखिं गोटे तार सत्यता को उपलब्धि करिवार समय आसूची किंतु क्या समालोचना आलोचना पर्यालोचना करी किछि नै। आमे जानिचु जतबेले बुद्धिआबा थिले गोटे ग्रंथ थिला से चकड़ा मडना ग्रंथ बुद्धिआबांकर मोर देखाइतला परवर्ती समय बुद्धदेवଙ୍କ नारे से ग्रंथटी बुद्ध बाबांक पाखरे थिला आउ जने प्रकाश कला सेटा होची चकड़ा मडण किंतु ता धेरे मध्य अनेक क्षेत्र रे भ्रमित जिनस उल्लेख थिबार आम उपलब्धि करिछु हेले ग्रंथ चकड़ा मडन महापुरुषंकर नुह बोली कहि पारुने तादे लेखा अछि हाजीपुर ध्यानकूद पंचसखा स्थान जोड़ा धनीपुर धुनी पर खेल हम एक कथा प्रमाण सेटा धुनी पर धनी आपण भाषा संशोधित होबारे महापुरुषंकर अनेक कथा गुड़े भूल भाल हो जाउछि तेणु ध्यानकूद केवल यही चकड़ा मडाण भितर सीमित नुह ध्यानकूद विषय रे अच्युतंकर प्रथम प्रधान शिष्य रामदास लिखिं तांकर जीवन चरित्र एटा सिद्ध भूमि ध्यानकूद विषय रे अच्युतानंदकर द्वितीय शिष्य भरत दास ये पीठ को लिखिं ध्यानकूदे पुणी कुंड बलदारे करिलु पुरी रहणी रणपुर बणी खंडरे रहिलु हरिवंश को बखाणी द्वितीय प्रमाण अच्युतानंदकर योग्य सुसंतान जे ब्रज गदाधर जे कुदानगिरी रे समाधि नहीं सी लिखिं ये पीठ ध्यानकूदे पंचसखांकर खेलानीला विषय एवं स्वयं गुरु अच्युतानंद महापुरुष जे लक्ष्य ग्रंथर स्रष्टा तांकर सर्वप्रथम ग्रंथ हूँ आगत भविष्य मालिका सी ताधे लिखिं गुप्त वृंदावन ध्यान कूदरे मिलू गुजरी लीला भियाई भक्त को तोषबू चकड़ा मरण एवं प्रकाश पाइला आम गोटे प्रमाण पाइलु हाजीपुर नाटा अच्छी से केते सत केते मिछ किंतु महापुरुषंकर श्रीमुख बाणी रे बलराम दास महानित्य स्थल रे पंचसखा माने राधाकृष्ण राशे थिले से महानित्य स्थल रे रास स्थल पंचसखा माने प्रथमे प्रकट हेले तांकु प्रभु निर्देश कले मु कृष्ण गोटे अंश अवतार है चैतन्य रूप से उत्कल रे प्रकट हेबी जन्म हेबी नीला करी श्री जगन्नाथ क्षेत्र रे तमे मोर पंचात्मा पंचसखा से क्षेत्र रे जन्म रही तुम्हें स्थान निरूपण कर सेतिपाई नित्य स्थल पंचसखा माने प्रभु को निर्देश क्रमे आसी ध्यान कूदे प्रथमे पहुँचले पहुँचिकी ध्यान रे बसिले से पदटी या हूँ रासमाला पंचम अध्याय मन करिकी शुणंतु जे एही राधा कृष्ण प्रेम भावरु आंभे पंचसखा जन्म लभिलु निरते ताहांको पारुषे रहु कृष्ण जस गुण निरते गाऊ दुतिगो राधा कृष्ण नित्यर
ପଦ୍ମ ବନୁ ଆମ୍ଭେ ନଉ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କୁଦେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଯେ କଲୁ ଧ୍ୟାନରେ ପଞ୍ଚ ସଖାଏ ଜାଣିଲୁ ହରି ଶବଦ ହୁଳାହୁଳି ନାଦ ଆନନ୍ଦେ ନାଚନ୍ତି ସେ ଦେବ ବୃନ୍ଦ ଦୁତିଗୋ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବଳରାମ ଦାସ ପଶେଷଣ। ତାମାନେ ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳର ପୀଠ। ଏଠି କିଏ ପୀଠାଧୀଶ କିଏ ସନ୍ଥ କିଏ ସାଧୁ କିଏ ବାବାଜୀ କିଏ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଉ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନକୁଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଧୁନିପୁର କିଏ ଧନୀପୁର କିଏ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଚକଡା ମଡାଣର ସତ୍ୟତାକୁ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଲୋକ ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ପଦେ ଅଧେ ନା ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଏ କଣ ଜାଣି ବାବା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବଳରାମ ବୋଲି ତାହା ମାଳିକା କଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କିଏ ବଡ ଠାକୁର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ହେବେ ରାଜା ରେବତୀ କି ଘେନି କାନୁ ହେବେ ପରିଚାର ପୂର୍ବୁ ଅଛି ପୁଣି ଏହି ବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ବିକାକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଥିବେ ପିତବାସ ଅଚ୍ୟୁତ ସଙ୍ଗତେ ଥିବେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନ କଳି ଶେଷେ ସତ୍ୟ ହେବ ଜାଣିବେ ସୁଜନ ଶୁଣି ସର୍ବଜନ ଭକ୍ତ ଜନେ ଭାବୁଥିବେ ମନେ ହୋଇବ କି ଏଡେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବା ନୟନେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ପାଶୋରିବା କଳି କଷ୍ଟ ସହି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ମାଳିକା, ଚଣ୍ଡିକା ମାଳିକା যেটা ପୋଥିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ ଆମ୍ବିକା ମାଳିକା। ଏ ଆମ୍ବିକା ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଏଟା ଆମ୍ବିକା ମାଳିକା। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା କାନୁ ପରିଚାର ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନଗ୍ର ଠାର ବୀଣା ବାହି ନାରଦ ଯେ ଗାଉଥିବେ ଗୀତ ବେଦ ପଢୁଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ୟାକୁ କିଏ କୋଉ ରୂପରେ ନବ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ କଣ ଆଉ ସେ ଜାଗା କଣ ତାହାର ମହିମା କଣ ବା କେବେ ହବ କାହିଁକି ହବ ଏକଥା ଜାଣ। ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହବ ତେବେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ରୂପ ଧାରଣା କରି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ସମଗ୍ର ଚାରି ଦିଗରୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରି ଦିଗରୁ ଭକ୍ତ ମେଳ ହେବେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ହବ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଲଣ୍ଡନ ଫରେନ୍ ଜାର୍ମାନ ଜାପାନ ଇଟାଲୀ ଆମେରିକା ଆଦିରୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ପୃଥିବୀର କଣ ଅନକଣର ଭକ୍ତ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଚାରି ଦିଗର ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମଙ୍ଗଳା ସାରଳା ବିମଳା ବିରଜା ଚଚିକାଇ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାରୁ ମା କାମାକ୍ଷୀ ଆସିବେ କଲିକତାରୁ ମା କାଳୀ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବାବା ବଳରାମଙ୍କର ଶଳା ଯିଏ ସେ କଣ ରାମଦାସ ହେବେ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଯୋଉ ସେ କେମିତି ବି ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି କହିବି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଯେ ଏବେ ତ ସେ ସମୟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ସେମିତି ବଳଭଦ୍ର ନାହାନ୍ତି କି ପଞ୍ଚସଖା ବି ନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ରୂପେ ନୁହନ୍ତି। ଧର କିଏ କହିବା ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବାଟକୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ବାଟକୁ ଗଲେ କ୍ଷତି କଣ ଅଛି? ବାବା ବଳରାମଙ୍କର ଭଣଜା ଯିଏ ଯିଏ ଅଭିଷେକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ଆଠଗଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବେ। ଯେ ମାଳିକା କଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ବାବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କଥା ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଜବ ବହୁତ କଥା ଉଠୁଛି କିଏ କୋଉ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟ ଭାବରେ କହିବି ଏବେ ତ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଦ ରେଣୁକୁ ଆମେ ସରି ହେବୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମୋର ଜାଣିବାରେ 7 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ସେ ବେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଭୀମ ଭୋଇ ଅର୍କିତ ଦାସ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ସାଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରୁନୁ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ପରଠାରୁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ ସାଧୁ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ଲେଖକ ସେଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବା ସେ ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଭିଷେକ ହେବେ କି?
ଏହା କେତେ ସତ୍ୟତା? ଏମିତି ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ କଳିକି ଅବତାର ଅନନ୍ତ ଅବତାର କହି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ବହୁ ଜାଗାରେ କଲେଣି। ଆମେ ମାଧବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ମାଧବ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଲି ବଡ଼ କଥା। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ହରେ ପରା ନନ୍ଦ ସାଧୁ ରାମ ରମା କନ୍ଦ ମଧୁ କୃଷ୍ଣ ଦିନ କାମ ନାମ ସାମ ଦାମ ଧର୍ମ ହୋମ, ଇଏ ହଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ। ହିଳିଙ୍ଗି ହଉଛନ୍ତି ପରା ବୀଜ, ଶିଳିଙ୍ଗି ହଉଛନ୍ତି ରମା ବୀଜ, କିଳିଙ୍ଗି ହଉଛନ୍ତି କାମ ବୀଜ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ହରେ ପରା ନନ୍ଦ ସାଧୁ, ହିଳିଙ୍ଗି ହରେ ବଳଭଦ୍ର, ଶିଳିଙ୍ଗି ସୁଭଦ୍ରା, କିଳିଙ୍ଗି ଜଗନ୍ନାଥ, ଧୀଳିଙ୍ଗି ସୁଦର୍ଶନ, ପିଳିଙ୍ଗି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ହିଳିଙ୍ଗିରୁ ହରେ ଆଇଲା ପରା, ହିଳିଙ୍ଗି ହରେ ପରା ନନ୍ଦ ସାଧୁ, ଶିଳିଙ୍ଗି ରାମ ରମା କନ୍ଦ ମଧୁ, କିଳିଙ୍ଗି କୃଷ୍ଣ ଦିନ କାମ ନାମ। ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଆଉ କିଏ କହିବ? ଅଇକା ତ ବହୁ ଲୋକ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳିକି ଅମକ ଢିକି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କରିବୁ? ଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସୁନାପୋତି ଅଛି, ରୂପାପୋତି ଅଛି, ପଥରପୋତି ଅଛି। ଆମେ ଜଣେ କହୁଛି ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ହବ। ଯଦି ସିଏ କଳିକି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନିବ। ଯଦି ସିଏ ବଡ଼ଦେବ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଛୋଟକାଟିଆ ବାବାଜୀ ଆକୁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା, ଇଏ ସମକ କଲା ସିଏ ସମକ କଲା, ସିଏ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବ? ଯାହା ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୋକ ମାନିବେ, ଦେବାଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ସେବିବେ, ମୁନି ଋଷି ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ, ସିଏ କାହିଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଘୋଷିତ ବୋଲି କହିବ? ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମା ଘୋଷିତ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଧନୀପୁର ଆଉ ଧନୀପୁର ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଧୁନିପୁରେ ସେଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଛି। ପୋଥିରେ ଦେଖିଲେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଧୁନି ପରେ ଖେଳ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉଠି ଧନୀପୁର ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। ତେଣୁ ହଉ ଧନୀପୁର ହଉ, ଧନୀପୁରଟା ଧ୍ୟାନକୁଦ ହେଇଯିବ? ଅସମ୍ଭବ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏଟା ଧ୍ୟାନ ପୀଠ। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖେଳା କରୁଛି, ଚାରି ଯୁଗର ନୀଳା, ଯୋଉଠି 100 ସେବାୟତ ଗଠନ ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ କହିଦବ ତମ କଥାରେ ହେଇଯିବ? ଧ୍ୟାନକୁଦରା ଉଠିଯିବ ଯାଜପୁରକୁ, ନା ଯାଜପୁରଟା ଉଠି ଆସିବ ଧ୍ୟାନକୁଦକୁ? କଟକଟା ଉଠିଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସବୁ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି କରି ବା ମାନ୍ୟତା ହରେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜ ଗୁଣରେ ହୁଅ ଜ୍ଞାନୀ। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତମେ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଗୁଣରେ ନିଜେ ପୂଜିତ ହୁଅ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନା ଟେକ ରହୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ସମାଲୋଚନା କର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।